ছিল না। ওয়াল আখির ফালাইসা বাদাহু শাই, যিনি সবার পরে থাকবেন, যার পরে আর কেউ থাকবে না। ওয়াল জাহির ফালাইসা ফাওকাহু শাই, যিনি সবার উপরে আছেন, তিনি ছাড়া কেউ নাই। ওয়াল বাতিন ফালাইসা দুনাহু শাই, যিনি গোপনে আছেন, তিনি ছাড়া কেউ নাই। হুয়া কুল্লু শাই, তিনি সব জিনিসের কর্তা। বিইজনিহি কুল্লু শাই, তিনার এক নির্দেশে সারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ হয়। বিইজনিহি রুকিয়াতিস সামা, যার এক নির্দেশে আসমান এভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বিইজনিহি বুসিদাতিল আরদ, যার এক নির্দেশে জমিন এভাবে বিছে আছে। বিইজনিহি জারাতিল আনহার, তিনার এক নির্দেশে সারা পৃথিবীর নদ নদী খাল বিল আপন গতিতে চলতেছে। বিইজনিহি ইখরুজুল হালিব মিনাল বাকর, তিনার এক নির্দেশে সারা পৃথিবীর গাভীগুলোর থেকে দুধ দহন করা হচ্ছে। বিইজনিহি তাখরুজুস সিমানিল আশজার, তিনার এক নির্দেশে সারা পৃথিবীর গাছগাছালি থেকে ফল ফলাদি বের হচ্ছে। বিইজনিহি তাখরুজুন নাবাতাত মিনাল আরদ, তিনার এক নির্দেশে জমিন থেকে ফল ফসলাদি উৎপাদিত হচ্ছে। বিইজনিহি তাখরুজুস সামাকুল আবহার, তিনার এক নির্দেশে সারা পৃথিবীর সাগর সমুদ্র থেকে মাছ উত্তোলন হচ্ছে। বিইজনিহি ইয়াখরুজুন নূরু মিনাশ শামসাইন, তিনার এক নির্দেশে চন্দ্র সূর্য থেকে আলো বের হচ্ছে। তিনি যখন আবার দ্বিতীয়বার নির্দেশ দিবেন, ইদা শামসু কুবিরাত, সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। ওয়াইদান নুজুমুন কাদারাত, নক্ষত্রগুলো খুলে খুলে জমিনে পড়তে থাকবে। ওয়াইদাল জিবালু সুয়িরাত, পাহাড়গুলো তুলার মতো উঠতে থাকবে। ওয়াইদাল বিহারু সুজ্জিরাত, সাগরের মধ্যে আগুন ধরে যাবে। ওয়াইদাল আরদু মুদ্দাত, জমিন সমতল হয়ে যাবে। ওয়াইদাল কুবুরু বুসিরাত, সেদিন কবরের সমস্ত পানিগুলো উপরে উঠে চলে আসবে। ভয়ঙ্কর প্রলয় কিয়ামত কায়েম হবে, যার এক নির্দেশে সারা পৃথিবী সৃষ্টি, তিনার আরেক নির্দেশে সারা পৃথিবীর ধ্বংস। তিনি হচ্ছেন বড়ত্ব মহত্ব শ্রেষ্ঠত্বের মালিক। রব্বাকা ফাকাব্বির। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুল্লাহা হামদান কাসীরা। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وأخرج الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا ريحا حمراء وفي رواية أخرى فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ये सच है कि बातिल की तरफदार नहीं हम, ये सच है कि बातिल की तरफदार नहीं हम, गद्दार न समझो हमें गद्दार नहीं हम। ऐ दौलत दुनिया न है कारक से हमें देख, औरों की तरह तेरे तलबगार नहीं हम, औरों की तरह तेरे तलबगार नहीं हम। गो तेरे निगाहों में खतावार रहे हैं, गो तेरे निगाहों में खतावार रहे हैं, खुद अपनी नजर में तो खतावार नहीं हम, खुद अपनी नजर में तो खतावार नहीं हम। फूलों की तरह नर्म मिजाज अपना है नाजर, हम तीर नहीं नेज़ा तलवार नहीं हम तीर नहीं नेज़ा तलवार नहीं हम। अल्हम्दुलिल्लाह दीतपुर रौजातुल जन्नत कौमी महिला माद्रासार उद्योगे पंचम वार्षिक इस्लामी सम्मेलनेर मुहताराम श्रद्धेय सदर सभापति हजरतुल आल्लाम हजरत मौलाना इमदादुल हक साहेब दामत बरकातुहुम, मंचे उपविष्ट जुगेर श्रेष्ठ सन्तान जातिर कर्णधार जातिर रईस हजरत बुजुर्ग उलामाए केराम, आमार सामने दीन प्रिय इस्लाम प्रिय कुरान सुन्नार आलोचना प्रिय दूर दाराज थेके आगत आमार समबयसी नौजवान जुबक भाइरा मुरब्बी बाबाजिरा पर्दार आड़ालेर मा बोनेरा, आल्लाह जल्ला शानुहुर दरबारे आलिर शाने शुकुर रब्बे करीम आमादेरके अत्यंत दया परबर्शे आजकेर এই আজিমুশ শান जन्नतेर टुकरा बागान जलिसुर रहमान बेहेस्तेर बाग बगीचार मध्य आल्लाह ताआला आमादेरके हाजिरी लेखाबार तौफिक दान करेছেন। एजन्य आमरा सकले मिले समस्वरे शुक्रगुजार हई सकलेई पड़ी आलহামদুলিল্লাহ। मुआज्जाज हाजिरिन आपनारा सकलेई केमन आছেন? आल्लाह ताआलार इच्छा आपनादेर दुआ आमिও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। तो मुआज्जाज हाजिरिन मागरिब থেকে নিয়ে অদ্য পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন উম্মতের উলামায়ে কেরাম। আমার পূর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেছিলেন। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। খায়রুল কালামি মা ক্বাল্লা ওয়া দাল্লা, যারা সুন্দর কথা বলেন, চমৎকার কথা বলেন, উপকারী কথা বলেন, আকাবিরে হযরতদের জীবনী তাদের জীবন অধ্যায় আমাদের সামনে নিয়ে আসলে আমরা দেখতে পাই তাদের জীবন অধ্যায়টা ছিল শর্টকাট, অল্প কথা বলতেন। দরকারি কথা সুন্দর কথা অনেক বেশি লাগে না, অল্প কথায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ঠিক না? তো গত বছর আমাকে দাওয়াত করা হয়েছিল, আপনাদের এই মাহফিলে এসেছিলাম, এই বছরও আমাকে স্মরণ করেছে। এজন্য আমি আপনাদের সামনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপরে
গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আল্লাহ তাআলা জবান থেকে বের করেন, যেই কথাগুলো আপনার আমার পুরো এলাকার মানুষের উপকার হতে পারে এমন কিছু কথা আল্লাহ তাআলা জবান থেকে বের করেন। আপনারা সকলেই বলুন আমিন। মুআজ্জাজ হাজিরিন, কোরআনুল কারীম থেকে ছোট ছোট 3টি আয়াত তেলাওয়াত করেছি, পাশাপাশি নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের লক্ষ লক্ষ আহাদিসে মুবারাকা থেকে একটি হাদিস আপনাদের সামনে রেখেছি। সেই হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহি আলাইহি জামের মধ্যে, তিরমিজি শরীফের মধ্যে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ নাইসাবুরি রহমতুল্লাহি আলাইহি তার ঐতিহাসিক হাদিস গ্রন্থ আল মুস্তাদরাক আলা সহিহাইনের মধ্যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি তার মুসনাদে আহমদে, ইমাম ইবনে হিব্বান রহমতুল্লাহি আলাইহি সহিহ ইবনে হিব্বান সহকারে আরও অনেক হাদিস বিশারদগণ গ্রহণযোগ্য সনদের সূত্রে বিভিন্ন হাদিসের কিতাবের মধ্যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এই হাদিস নবী পাকের বিশাল এই হাদিসটি আপনাদের সামনে রেখেছি। এই হাদিসের মধ্যে 13টা গুনাহের কথা বলা হয়েছে। পাপাচার, অন্যায়, অপসংস্কৃতি, অসভ্যতা, অপকালচার, এইগুলো যখন জমিনের মানুষের সামনে দেখা দিবে, এই ধরনের 13টা গুনাহ আছে। তার মধ্যে বাবাকে অসম্মান করা, বাবা মার সাথে অসম্মান করা, গোত্রের মানুষ যাদের কোনো পিতৃ পরিচয় নাই ওইসব লোক গোত্রকে নেতৃত্ব দিবে, যেটাকে ওয়াসাদুল কবিলাতা ফাসিকুহুম, ফাসিক ব্যক্তিরা হবে সমাজের নেতা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ, রাষ্ট্রের কর্ণধাররা, এগুলো এটার তর্জমা আর কি। মসজিদের মধ্যে হট্টগোল সৃষ্টি করা, বন্ধুর থেকে পিতার থেকে বন্ধুর মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া, আমি এলোমেলোভাবে বললাম আর কি, সবগুলোই তো আর বলা সম্ভব হবে না। তো এই আগমন যখন পূর্ববর্তী লোকেদেরকে, আহলে হক হক্কানি লোকদেরকে, পরবর্তী জামানার লোকেরা তাদের প্রতি অনাস্থা পোষণ করা, মদ্যপান ব্যাপক হারে এটা মানুষের সামনে চলে যাওয়া, ক্ষুধাদ্রোহিতা, আল্লাহর বিরুদ্ধে আচরণ করা, সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ অর্থের বলে, টাকার বলে, ক্ষমতার বলে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। ইতিপূর্বে এমন মানুষ পৃথিবীর জমিনে আসছে যারা আল্লাহর সাথে কুস্তি করার জন্য, আল্লাহর নবীকে আল্লাহর সাথে কুস্তি করার জন্য আহ্বান করেছে। বুঝতে পারছেন? যখন এই পাপাচারগুলো সমাজের মানুষের সামনে উপলব্ধি হবে, দেখতে পাবে, নবী পাক হাদিসের শেষ অংশে বলেন তারা যেন অপেক্ষা করে, ফালইয়ারতাকিবু রিহান হামরা, অগ্নিঝড়ের বাতাসে বাতাসে ঘর্ষণ হয়ে, এটা কিন্তু আগুনের সৃষ্টি হয় অগ্নিঝড়ের। ফালইয়ারতাকিবু রিহান হামরা ওয়া জালজালাতাও ওয়া খাসফা ওয়া মাসখা ওয়া কাযফা, তারা যেন চেহারা বিকৃতির অপেক্ষা করে। কাযফুন শব্দের অর্থ হচ্ছে পাথর, আরবিতে শিলটাকেও পাথর বলা হয়। তারা যেন অপেক্ষা করে শিলাবৃষ্টির, মানে পাথর বৃষ্টির। এমন এমন অনাবৃষ্টিতে খরা, অতি বৃষ্টিতে বন্যা, সুনামি, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, এরপরে করুণা সহকারে যত আসমানে গজব আযাব আছে, এমন এমন আরো আছে। কানিজামিন বালিন কুতিয়া সিলকুহু ফাতাতাবা, এমন ভাবে মানুষের সামনে এক একটা আযাব গজব এসে উপস্থিত হবে, যেমন করে একটা মুক্তার মালা থেকে সুতা ছেড়ে গেলে অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে যেমন করে মালার থেকে দানাগুলো টপ টপ করে জমিনে পড়তে থাকে, ঠিক তেমন ভাবে মানুষের সামনে জনপদের মানুষ উপলব্ধি করবে একটার পরে একটা মুসিবত সমাজের মানুষের উপরে আল্লাহ তাআলা আযাব গজব হিসাবে পাঠাবেন। বুঝতে পারছেন? এই জন্য আজকে মানুষ মানুষের বরত্বই করতেছে, মানুষের বরত্বই প্রকাশ করতেছে। মানুষের শক্তি, মেশিন গান, এছাড়া যত ওয়েস্টার্ন শক্তি আছে এগুলোর বড়াই আজকে মানুষ করছে। অমুসলিম ওয়েস্টার্ন দেশগুলোতে মুসলমানদেরকে হুমকি দেওয়ার জন্য তারা পারমাণবিক বোম সহকারে যত টেকনোলজির উন্নত আবিষ্কার যাদের কাছে আছে তারা দুর্বলের উপরে আক্রমণ করছে। ঠিক না ঠিক? আজকে সমাজের মানুষের মধ্যেও যার টাকা আছে,
ক্ষমতা আছে, শক্তি বল আছে, তারা মানুষকে যেমন করে একদিক থেকে কোণঠাসা করে, ঠিক আরেক দিক থেকে আল্লাহর সাথে ক্ষুধাদ্রোহিতা করার জন্য তারা এই কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। ঠিক না বেঠিক? দেখুন, আমরা তো মাত্র 3.5 হাত মানুষ, 3.5 হাত বডির মানুষ, আমাদের শক্তি নাই, এরপরেও আমরা শক্তি দেখাই কি দেখাই না? ইতিপূর্বে আমাদের এই দেশের অনেক নেতা কর্মীরা বলেছে তারা করোনার থেকেও শক্তিশালী, ভূমিকম্প তারা মোকাবেলা করবে, এমন কথা বলে নাই? বলেছে। দেখুন, আল্লাহ দ্রোহিতা, ক্ষুধাদ্রোহিতা, নবীজির দুশমন, নাস্তিক্যবাদীরা যখন দুনিয়ার মধ্যে আগমন করে, যখন তারা নিজেরা মাথা চারা দিয়ে উঠে, রাষ্ট্রীয় শক্তি তাদেরকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে ইসলাম আর কোরআনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে জামানার উম্মতে মুহাম্মদী তথা মুসলিম বিশ্বের মধ্যে একটি গন্ডগোল ফিতনা ফাসাদ করার সৃষ্টি করে। ঠিক না বেঠিক? দেখুন, এখন তো মাত্র আমরা ছোট মানুষ, আমাদের পূর্বের জামানায় এমন কিছু এক্সেপশনাল শক্তিশালী জাতি আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করেছেন, তারা শক্তির কারণে এত বড়াই করেছে, আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য নবীজিকে আহ্বান করেছে। নাউজুবিল্লাহ বলুন। মুআজ্জাজ হাজিরিন, এখানে মূলত আদ জাতির কথা বলা হয়েছে। মূলত আদ একজন ব্যক্তির নাম, আদ ইবনে আউস ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ, হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রপুত্র। বুঝতে পারছেন? তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী একজন ব্যক্তি ছিলেন। তার নামে একটি জাতির নামকরণ করা হয়েছে। ব্যক্তিটা উদ্দেশ্য না, মূলত এই আদ জাতির মানুষগুলো সবাই শক্তিশালী মানুষ ছিল। কেমন তোর শক্তিশালী মানুষ? ওয়াহমিলুনা সুখুর ওয়ায়ুলকুনা আলা মান খিলাফিহিম, বড় বড় পাথরের চাঙড় ধরে পাহাড় থেকে মানুষের দিকে ঢিল দিত, এক পাথরের নিচে চাপা পড়ে পিষ্ট হয়ে 50-60 জন মারা যেত, এত শক্তিশালী ছিল। তাফসিরে জালালাইনের হাশিয়ার মধ্যে আছে, কানা কাসিরুন 60 জারআন ফিস সামা, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক খাটো বাট্টি মানুষগুলো ছিল 60 হাত লম্বা। 60 হাত বলতে বুঝছেন 6 তলা বিল্ডিং এর সমান, এত উঁচু উঁচু ছিল এক একজন। তাফসিরে কাবীরের এক বর্ণনায় এসেছে, কানা তাউলু তাওয়িলু মিন 400 জিরা, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক মানুষগুলো ছিল এক একজন, বললে অবাক হবেন না তো, তাজ্জব হবেন না তো, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক মানুষগুলো ছিল 400 হাত লম্বা। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত মুকাতিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, এটা হাদিস নয়, নবীজি, আমাদের নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের মাপের 12 হাত ছিল। এটা একেবারে ন্যূনতম, এর থেকে ন্যূনতম বর্ণনা আর পাওয়া যায় না, এর থেকে ছোট মানুষ নাই। বুঝতে পারছেন? কানা আতওয়ালু মিনহুম আউস বিন উনুক, তাদের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী যে মানুষটা ছিল, সব থেকে উঁচু যে মানুষটা ছিল, তার নাম ছিল আউস বিন উনুক। তার উচ্চতা ছিল 3333 গজ লম্বা। এটা কি মানুষ না কুতুব মিনার না টাওয়ার? কানা সদরু মান সিনাজারা, তাদের এই সিনাটা, এই বুকের চওড়াটা ছিল 20 হাত। কানা ফুতুহুম ইবলা, তারা সকালবেলা নাস্তা করত এক একজনে এক একটা উট দিয়ে। কানা মাদারিবুহুম বিশাজারা, তারা যখন ঝগড়া বিবাদ করত, বড় বড় খেজুর গাছ, তাল গাছ, বট গাছ 2 হাত দিয়ে একজনে টান দিয়ে তুলে কাঁধে নিয়ে মানুষকে দৌড়ায় লয়ে যেত, এত শক্তিশালী ছিল এক একজন। এটা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ তাআলা নিজেই কোরআনে বলছেন, আলাম তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআদ ইরম যাতিল ইমাদ আল্লাতী লাম ইখলাক মিসলুহা ফিল বিলাদ। এমন তোর সৃষ্টি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা করেননি, ভবিষ্যতে করবেন কিনা আমরা তা জানি না। বুঝতে পারছেন? এত শক্তিশালী মানুষ ছিল এক একজন। কেমন তোর শক্তি ছিল? ওয়াহমিলুনা সুখুর ওয়ায়ুলকুনা আলা মান খিলাফিহিম, বড় বড় পাথরের চাঙড় ধরে পাহাড় থেকে ঢিল মারলে এই পাথরের নিচে চাপা পড়ে 50-60 জন মারা যেত। শক্তির কারণে তারা আল্লাহর সাথে ক্ষুধাদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়েছে। সেই আদ জাতির থেকেই আল্লাহ তাআলা একজন নবী পাঠালেন, ওয়াইলা আদিন আখাহুম হুদা, হযরত হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। হযরত হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আদ জাতি তাদের ভাইদের মধ্যে থেকে আল্লাহ তাআলা একজন নবী পাঠালেন, এবং নবীজির কাজ কি ছিল?
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره আল্লাহর দিকে তার জাতিকে দাওয়াত দিত এবং বলতো তোমরা আল্লাহর সাথে শিরিক করো না, আল্লাহর ইবাদত করো। তার জাতি যেই কথাটা বলেছিল, قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين। তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ, তুমি কিভাবে নবী হও? আমরা তোমাকে বালকিল্য মনে করছি, নির্ভুত মনে করছি, মস্তিষ্কের ভারসাম্যহীন। তুমি লানাযুন্নুকা মিনাল কাযিবিন, তুমি কিসের নবী? তোমাকে আমরা মিথ্যাবাদী মনে করছি। নবী পাক বলেন, ক্বালা ইয়া কওমি লাইসা বি সাফাহা ওয়ালাকিন্নী রাসূলুম মির রাব্বিল আলামিন। আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমাকে তোমাদের আলামিন বিশ্বস্ত একজন মানুষ মনে করতে, তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করতে। আজকে যখন উবাল্লিগুকুম রিসালাতি রাব্বি ওয়া আনা লাকুম নাসিহুন আমিন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রিসালত দিয়ে আল্লাহ পাকের প্রত্যাদেশগুলোই তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব, এখন আমি তোমাদের ভাই মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম? তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে আল্লাহ পাক রাসূল বানিয়েছেন সেটা মানো। তোমরা ক্ষুধাদ্রোহিতা করবে না, মানুষকে কুণ্ঠাসা করবে না, অর্থাৎ আল্লাহকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করবে না। শক্তির কারণে তাদের একটা এলান ছিল, মানে আশাদ্দু মিন্না কুওয়া, আমাদের থেকে শক্তিশালী বড় পৃথিবীতে কে আছে? হযরত হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, কোরআনুল কারীমে এই ঘটনা আছে। আল্লাহ পাক তাদেরকে যে শক্তি দিয়েছেন, শক্তির জন্য নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হযরত হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার জাতিকে বলল, শক্তির বড়াই করো না, আল্লাহর সাথে অবাধ্যতা পোষণ করো না, মানুষগুলোকে কোণঠাসা করো না, মানুষগুলোকে আল্লাহর বান্দাদেরকে তোমরা মেরো না, আল্লাহকে জানো বুঝো, শিরিক করো না, ইবাদত করো। এই কথা, নবীর কথা তার জাতি মানেননি। তারা আরো বলছে, ওরে বাবা, তোমার আল্লাহ এত শক্তিশালী, আমাদের থেকেও শক্তিশালী। যদি আমাদের থেকে শক্তিশালী হয় তাহলে বলো তোমার আল্লাহ যেন আমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কুস্তি করে। বুঝতে পারছেন? এত শক্তিশালী এক একজন ছিল। এটি কোনো লিলিফুট কিংবা গালির বার্সের গল্প নয়। এই জাতি আগে গেছে, পৃথিবীতে আসছে। এই শক্তিশালী মানুষগুলো শক্তির কারণে বড়াই করেছে, আল্লাহর সাথে ক্ষুধাদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়েছে। যখন তারা আল্লাহ পাক আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চেয়েছে, কিন্তু আল্লাহ কি করেছেন? ফাতারাল কওমা ফিহা সারআ কাআন্নাহুম আ'জাজু নাখলিন খাওয়িয়া ফাহাল তারা লাহুম মিন বাকিয়া সাবআ লায়ালি ওয়া সামানিয়াতা আইয়ামিন হুসুমান ফাতারাল কওমা ফিহা সারআ। আল্লাহ পাক সেই আট জাতির উপরে টানা 7 রাত 8 দিন বাতাস বর্ষণ করেছেন। ওয়া আম্মা আদুন ফাউহলিকু বিরিহিন সরসরিন আতিয়া, শব্দ প্রবাহিত ভয়ঙ্কর গর্জন বিশিষ্ট কঠিন ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়ে সেই আট জাতিকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করেছেন। বুঝতে পারছেন? এরপরে আল্লাহ পাক জানালেন, সাবা লায়ালি ওয়া সামানিয়াত আইয়ামিন হুসুমান ফাতারাল কওমা ফিহা সারআ কাআন্নাহুম আ'জাজু নাখলিন খাওয়িয়া ফাহাল তারা লাহুম মিন বাকিয়া। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বলেছেন, তাদের লোকগুলোকে দেখতে পাবেন বড় বড় তাল গাছ, খেজুর গাছ পাহাড় থেকে কেটে দিলে যেমন ধাম করে মাটিতে পড়ে যায়, আট জাতির মানুষগুলোকে আল্লাহ পাক প্রথম আকাশে উঠালেন, এরপরে একটা আসার দিলেন, পাহাড় থেকে যেমন বড় বড় গাছ কেটে দিলে যেমন পড়ে থাকে, ঠিক আট জাতের বড় বড় মানুষগুলো এইভাবে পড়ে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ফাহাল তারা লাহুম বাকিয়া ফাহাল তারা লাহুম মিন বাকিয়া, তাদের একজন অক্ষত ছিল না, আন্ডা বাচ্চা সব আল্লাহ তাআলা বেনিশ করে দিয়েছেন। এরপরে তাম দুনিয়াবাসী যত দাম্ভিক আর অহংকারী আছে, যত নিকোলাস সার্কোজি আছে, যত শেরন আছে, যত মোদি আছে, যত বুট্টুস গালি আছে, যত ওলমার্ক আছে, যত রাম বাম ট্রাম্প আছে, যত কসাই মোদি আছে, যত কসাই মোদির দোসর খুনি ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা আছে, তাদেরকে আল্লাহ পাক জানালেন, আমার আদরের বান্দাদের উপরে তোমরা জুলুমের স্টিম রুলার যখন চালাবে, আট জাতিকে আল্লাহ পাক যেভাবে বেনিশ করে দিয়েছেন, তোমাদের উপরেও আল্লাহর গজব ঠিক এইভাবে নেমে আসবে। বুঝতে পারছেন? মুআজ্জাজ হাজিরিন, আজকে মানুষের প্রশংসা, মানুষের বরত্ব মহত্বকেই তুলে ধরা হচ্ছে। আল্লাহর বরত্ব, আল্লাহর মহত্ব, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব আজকে তুলে ধরা হচ্ছে না। এজন্য আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি, ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির, আল্লাহ পাক বলেছেন, হে নবী, হে আমার প্রিয় রাসূল, আপনি আপনার প্রভুর বরত্ব, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের সামনে তুলে ধরুন।
তাফসীর রুহুল মাআনি আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুসি আল বাগদাদি হানাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বিরের ব্যাখ্যা করেছেন। তোমরা কি আল্লাহকে চিনো? তিনি কে তোমরা জানো? হুয়াল আউয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাহু শাই, যিনি সবার আগে ছিলেন, যার আগে আর কেউ ছিল না। ওয়াল আখির ফালাইসা বাদাহু শাই, যিনি সবার পরে থাকবেন, যার পরে আর কেউ থাকবে না। হুয়া জাহির ফালাইসা ফাওকাহু শাই, যিনি সবার উপরে আছেন, তিনি ছাড়া কেউ নাই। হুয়াল বাতিন ফালাইসা দুনাহু শাই, যিনি গোপনে আছেন, তিনি ছাড়া কেউ নাই। হুয়া কুল্লু শাই, তিনি সব জিনিসের কর্তা। বিইজনিহি কুল্লু শাই, তিনার এক নির্দেশে সারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ হয়। বিইজনিহি রুকিয়াতিস সামা, যার এক নির্দেশে আসমান এভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বিইজনিহি বুসিদাতিল আরদ, যার এক নির্দেশে জমিন এভাবে বিছে আছে। বিইজনিহি জারাতিল আনহার, তিনার এক নির্দেশে সারা পৃথিবীর নদ নদী খাল বিল আপন গতিতে চলতেছে। বিইজনিহি ইয়াখরুজুল হালিব মিনাল বাকর, তিনার এক নির্দেশে সারা পৃথিবীর গাভীগুলোর থেকে দুধ দহন করা হচ্ছে। বিইজনিহি তাখরুজুস সিমানিল আশজার, তিনার এক নির্দেশে সারা পৃথিবীর গাছগাছালি থেকে ফল ফলাদি বের হচ্ছে। বিইজনিহি তাখরুজুন নাবাতাত মিনাল আরদ, তিনার এক নির্দেশে জমিন থেকে ফল ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। বিইজনিহি তাখরুজুস সামাকুন আবহার, তিনার এক নির্দেশে সারা পৃথিবীর সাগর সমুদ্র থেকে মাছ উত্তোলন হচ্ছে। বিইজনিহি ইয়াখরুজুন নূরি মিনাশ শামসাইন, তিনার এক নির্দেশে চন্দ্র সূর্য থেকে আলো বের হচ্ছে। তিনি যখন আবার দ্বিতীয়বার নির্দেশ দিবেন, ইদা শামসু কুওয়িরাত, সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। ওয়াইদান নুজুমুন কাদারাত, নক্ষত্রগুলো খুলে খুলে জমিনে পড়তে থাকবে। ওয়াইদাল জিবালু সুয়িরাত, পাহাড়গুলো তুলার মতো উঠতে থাকবে। ওয়াইদাল বিহারু সুজ্জিরাত, সাগরের মধ্যে আগুন ধরে যাবে। ওয়াইদাল আরদু মুদ্দাত, জমিন সমতল হয়ে যাবে। ওয়াইদাল কুবুরু বুসিরাত, সেদিন কবরের সমস্ত প্রাণীগুলো উপরে উঠে চলে আসবে। ভয়ঙ্কর প্রলয় কিয়ামত কায়েম হবে। যার এক নির্দেশে সারা পৃথিবী সৃষ্টি, তিনার আরেক নির্দেশে সারা পৃথিবীর ধ্বংস। তিনি হচ্ছেন বড়ত্ব, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্বের মালিক। ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির। আল্লাহু আকবার। মুআজ্জাজ হাজিরিন, হুয়া খালিকুনা, তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। হুয়াল্লাযী খালাকা মিনাজ যাররা ইলাল জিবাল, তিনি শুধু আমাদের সৃষ্টিকর্তা নয়। হুয়াল্লাযী খালাকা মিনাজ যাররা ইলাল জিবাল, যাররা থেকে পাহাড় পর্যন্ত তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন। ওয়া মিনাল কতরা ইলাল বিহার, এক ফোঁটা পানি থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত তিনি সৃষ্টি করেছেন। ওয়া মিনাল ইবরা ইলাস সারুক, একটা সুই থেকে শুরু করে রকেট পর্যন্ত তিনি সৃষ্টি করেছেন। ওয়া মিনান নামলা ইলা জিবরাইল, একটা পিপিলিকা থেকে শুরু করে জিবরাইল আমিন পর্যন্ত তিনি সৃষ্টি করেছেন। ওয়া মিনাল ফারশি ইলাল আরশ, জমিন থেকে শুরু করে আরশ পর্যন্ত তিনি সৃষ্টি করেছেন। হুয়া মালিকুনা, তিনি আমাদের মালিক। তিনি শুধু আমাদের মালিক নয়, মালিকুল হায়াতি ওয়াল মাউত, তিনি আমাদের হায়াত ও মৌতের মালিক। মালিকুল ইজ্জা ওয়াজ জিল্লা, তিনি আমাদের ইজ্জত বেইজ্জতের মালিক। মালিকুত তারাক্কি ওয়াত তানাজ্জুল, তিনি আমাদের উন্নতি অবনতির মালিক। মালিকুস সিহা ওয়াল মারাদ, তিনি আমাদের সুস্থতা অসুস্থতার মালিক। মালিকুল গিনা ওয়াল ফাকর, তিনি আমাদের দরিদ্রতা সচ্ছলতার মালিক। মালিকুদ দ্বীন ওয়াদ দুনিয়া, তিনি আমাদের দিন দুনিয়ার মালিক। তাকে বলা হয় বরত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মহান আল্লাহ। রাব্বাকা ফাকাব্বির। ঠিক না বেঠিক? মুআজ্জাজ হাজিরিন, কার চোখের দৃষ্টি কোন দিকে যাচ্ছে, কার দিলের মধ্যে কোন কথা আসতেছে, আসবে, উদ্ভাবিত হচ্ছে। হুয়া ইয়ালামু খায়িনাতাল আয়ুনি ওয়া মা তুখফিস সুদূর, আল্লাহ পাক জানেন। হুয়া ইয়ালামু আদাদান নুজুম ফিস সামা, আকাশের মধ্যে কতগুলো নক্ষত্র রাজি আছে তার সঠিক সংখ্যাগুলো তিনি জানেন। হুয়া ইয়ালামু আদাদা আতরাতিল আমতার, আকাশ থেকে পানির ফুটা বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে, সেই বৃষ্টির পানির সংখ্যাগুলা, ফুটার সংখ্যাগুলা তিনি জানেন। হুয়া ইয়ালামু আদাদা আওরাকিল আশজার, এই পৃথিবীর মধ্যে কতগুলো গাছ হবে, গাছের মধ্যে কতগুলো পাতা হবে তার সঠিক সংখ্যাগুলো তিনি জানেন। হুয়া ইয়ালামু আদাদা কাতরাতিল বিহার, সারা পৃথিবীর যত সাগর সমুদ্র আছে কত ফুটা পানি হবে তার সঠিক পানির ফুটার সংখ্যাগুলো তিনি জানেন। হুয়া ইয়ালামু আদাদার রামাল ফিল মারমালা, এই পৃথিবীতে সাগরের অতল গহ্বরে বালু রসিকা আছে, কি পরিমাণ কত বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ফক্টিলিয়ন অক্টিলিয়ন বালু রসিকা আছে তার সঠিক সংখ্যাগুলো তিনি জানেন। হুয়া ইয়াসমাউ দাবিবাতান নামলা,
আলা সাখরাতিস সাম্মা ফি লাইলাতিজ জালমা, অন্ধকার রজনীতে কালো পাথরের উপরে কালো পিপিলিকা চলতেছে। সেই পিপিলিকাকে আল্লাহ পাক দেখতে পান, তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পান। কোন উদ্দেশ্যে পিপিলিকা চলছে মহান রব্বুল আলামিন সেই পিপিলিকার মনের উদ্দেশ্য জানেন, তাকে বলা হয় রব্বাকা ফাকাব্বির। আজকে মানুষের শক্তি বর্ণনা করা হচ্ছে, মানুষের কোনো শক্তি নাই। আজকে আছে কাল নাই, ক্ষমতা আছে, চেয়ার আছে, অনেক বেশি জনপ্রিয়তা আছে, ক্ষমতা নাই, চেয়ার থুয়া দেশ থেকে পালাতে হয়। ঠিক না বে ঠিক? যা কিছু হচ্ছে কে করছেন? আল্লাহ করছেন। আল্লাহ করেন আহাদুন লাইসা কামিসলিকি সামাদুন লাইসা কাফদলিক লিমানিল মুলকু তুগুইতুস সাজাওয়ার খুদাই। আল্লাহ বুঝানোর মতো দ্বিতীয় আরেকজন শক্তিশালী রব এই পৃথিবীর মধ্যে কোনো মিসাল নাই, কোনো দৃষ্টান্ত নাই, কোনো উপমা নাই, কোনো দৃষ্টান্ত নাই, কোনো উপমা নাই। উপরে কেউ নাই, কোনো বুদ্ধিদাতা নাই, কোনো পরামর্শক নাই, কোনো সন্তান নাই, কোনো পিতা নাই, কোনো উজির নাই, কোনো নাজির নাই। হুয়া হু, তিনি আমরুহুল আমর, তিনার হুকুমে হুকুম, ফাসলুহুল ফসল, তিনার সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত। আমরুহু বাইনাল কাফি ওয়ান নুন, তিনি কোনো কিছু করতে চাইবেন, কোন শব্দ বলবেন সাথে সাথে তা হয়ে যাবে। ইযা আরাদা শাইআন আইয়াকুলা লাহু কুন ফায়াকুন। মুফাসসিরিনে ইকরাম বলেন আল্লাহ তাআলা কোন শব্দের মুখাপেক্ষী নয়, এটা আমাদেরকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা কোন শব্দটা ব্যবহার করেছেন। কোনো কিছুই আল্লাহর হুকুম ছাড়া হচ্ছে না তো। লা ইয়াতাহাররাকু বিমুতাহাররিকিন ইল্লা বিইজনিহি, কোন চলন্ত ব্যক্তি চলতে পারে না, এক কদম সামনে বাড়তে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। ওয়ালা ইয়াসকুনু বিসাকিন ইল্লা বিইজনিহি, কোন দাঁড়ানো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। ওয়ালা ইয়াসআদু বিসাদি ইল্লা বিইজনিহি, কোন উপরে উঠনেওয়ালা ব্যক্তি উপরে এক কদম উঠতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। ঠিক না বেঠিক? ওয়ালা ইয়ানজিলু বিনাজিলিন ইল্লা বিইজনিহি, কোন নিচে নামনেওয়ালা ব্যক্তি এক কদম নিচে নামতে পারে না তিনার হুকুম ছাড়া। ওয়ালা ইয়াতাকাল্লাবু বিমুতাকাল্লিবিন ইল্লা বিইজনিহি, কোন কথা বলনেওয়ালা এক শব্দ তালাফফুজ থেকে একটি কোথাও বের হবে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। ওয়ালা ইয়াকুলু বিআকিলিন ইল্লা বিইজনিহি, কোন খাওয়ানেওয়ালা ব্যক্তি এক লুকমা খানা খেতে পারে না তিনার হুকুম ছাড়া। ওয়ালা ইয়াশরাবু বিশারবি ইল্লা বিইজনিহি, কোন পিপাসার্ত ব্যক্তি এক ডুব পানি পান করতে পারে না তিনার হুকুম ছাড়া। কুল্লু শাইইন বিআমরিহি, সব জিনিস সকল কিছু আল্লাহর হুকুমে হয়। সুতরাং ফারকাউ ইলাইহি, তার দিকে ঝুঁকো। ওয়াসজুদু লা, তাকে সিজদা করো। ওয়াবুদুহু, তিনার ইবাদত করো। ওয়ালা তুশরিক বিল্লাহি শাইআ, খবরদার, সাবধান সাবধান, মহান রবের সাথে কোনো অংশীদার বানিও না, শিরিক বানিও না, শরীক বানিও না। মুআজ্জাজ হাজরিন, এজন্য উলামায়ে কেরাম আছেন শাইআন তানবীরে তানকির, এই পৃথিবীর মধ্যে কোনো বন্দা শাহ, কোনো আদম শাহ, কোনো ব্যক্তি, কোনো মিয়া শাহ, কোনো কালু শাহ, কোনো মাইজবান্ডারি, কোনো আট্টসি, কোনো কুতুববাগী, কোনো দেওয়ানবাগী, কোনো মদনপুরি, কোনো সাইদাবাদী, পৃথিবীর কাহাকেও কোনো ব্যক্তির কোনো ক্ষমতা নাই, একমাত্র ক্ষমতা হচ্ছে আল্লাহর। ঠিক না বেঠিক? যে নামগুলো বললাম, আজকে মুসলিম পরিবেশে, মুসলিম সমাজে, মুসলমানদের দেশে বিধর্মীদের চক্র, ইহুদি নাস্তিকদের দালাল, শয়তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য চতুর্মুখী ইবলিসি চক্রান্ত করে সাধারণ মুসলমানদের ঈমানকে হরণ করে মুশরিক বানিয়ে দিচ্ছে ওইসব অথর্ব বামপন্থী পীরগুলো। ঠিক না বেঠিক? প্রাসঙ্গিক কথা এসে গেছে। মুআজ্জাজ হাজরিন, সময় তো নির্ধারিত ছিল 40 মিনিট, 5 মিনিট আছে, যেহেতু 10-15 মিনিট আগে ছেড়ে দিলে ভালো হয়, ওনাদের কথাটাও রাখা উচিত। ঠিক না? যেহেতু অনেক উলামায়ে কেরাম এসেছেন। তো আমি যে কথা বললাম, মুআজ্জাজ হাজরিন, যখন এই আমাদের এই দেশে এক একটা বাতিল, ফিতনাবাজ, ইসলাম বিদ্বেষী, বাংলাদেশ বিদ্বেষী চক্ররা যখন এই দেশের মধ্যে এক একটা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে,
যুব সম্প্রদায় সহকারে মুরব্বীদের অবাধ চেষ্টার ফসলে এদেশ স্বাধীন হয়েছিল, ঠিক না ঠিক? যখন 52 ভাষা আন্দোলন চলতেছিল, যুবকরা যখন মাঠে নেমেছে, 52 ভাষা আন্দোলন সাকসেস কামিয়াব হয়েছে। 69-এর যখন গণঅভ্যুত্থান চলতেছিল, সেই সময় যখন যুবকরা মাঠে নেমেছে, যুবকদের মাঠে নামার কারণে 69-এর গণঅভ্যুত্থান সফল হয়েছিল। 71-এর স্বাধীনতা বিপ্লব যখন চলতেছিল, যখন যুবকরা মাঠে নেমেছে, স্বাধীনতা বিপ্লব এদেশের মধ্যে সফল হয়েছে। যখন 75-এ সিপাহী বিপ্লব চলতেছিল, যুবক মাঠে নেমেছে, সিপাহী বিপ্লব সফল হয়েছে। যখন 90-এ স্বৈরাচার পতন আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যুবকরা মাঠে নেমেছে, স্বৈরাচার শক্তির পতন হয়েছে। যখন 94-এ এদেশের মধ্যে নাস্তিক তসলিমা নাসরিনের আবির্ভাব হয়েছিল, সারা বাংলার যুবকরা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এক দফা এক দাবি, তসলিমা তুই কবে যাবি? যেই তসলিমা নাসরিন কোরআনের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে, পর্দার বিরুদ্ধে, বুরকার বিরুদ্ধে সারা জীবন লেখালেখি করেছে, সেই তসলিমা নাসরিন যুবকদের খাদাও খেয়ে রাত্রের অন্ধকারে বুরকা পরে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, ঠিক না ঠিক? ঠিক যখন আমাদের এই দেশের মধ্যে 2013 সালে যখন নাস্তিকবাদীদের বিরুদ্ধে আহলে হক উলামায়ে কেরামরা সহকারে এদেশের যুব সম্প্রদায় যখন মাঠে নেমেছে, আমির রহমান, আল্লামা শয়তান, আরিফুর রহমান টুডুল, ইব্রাহিম খলিল, আসিফ মহিউদ্দিন, ইমরান এইচ সরকার সহ ওইসব নাস্তিকবাদীরা এই দেশটাকে দখল করে নিয়েছিল, যাদের কথায় সংসদে নীরবতা পালন করা হচ্ছিল, স্কুল কলেজ ভার্সিটিগুলোতে তাদের নামে পতাকা উত্তোলন করতে হয়েছিল, গণজাগরণ মঞ্চে কুকুরের মাথায় টুপি দিয়ে পিটানো হচ্ছিল, রাজাকার বলে ধমনী দেওয়া হচ্ছিল। সেই সব নাস্তিকদেরকে যুবকরা যখন মাঠে নেমেছিল, সেই 2013 সালে যুবকদের খেদাও খেয়ে নাস্তিকবাদীরা গর্তের ভিতরে ঢুকে পড়েছে, ঠিক না ঠিক? 2024-এ সেই আওয়াম যুবক অবাল বনিতা ছাত্র জনতা সহকারে যখন তারা মাঠে নেমেছে, নাস্তিকবাদী সহকারে এদেশে ইসলাম বিরোধী শক্তি, কোরআন বিরোধী শক্তি, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে। যুবকরা ওইসব নাস্তিকদেরকে গর্তের ভিতরে ঢুকিয়েছে। এখন আরেকটা আওয়াজ তুলতে চাই, এদেশে অতর্প বামপন্থী বাম ট্রাম্পের দালাল, অতর্প বামপন্থী পীর মুশরিকরা এদেশের মুসলমানদেরকে ঈমান ছিনতাই করে নিয়ে যাইতেছে। এদেরকে গর্তের মধ্যে পড়ে সকলকে সহকারে একেবারে ঢালাই করে পাথর চাপা দিতে হবে। বুঝতে পারছেন? সোজা কথা, যেই বিষয়গুলো আপনার আমার সরল মুসলমানদের ঈমানকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, জাহান্নামী বানিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা আছে, বন্ড মুশরিক অতর্ব বামপন্থী পীরগুলো যারা আপনার চতুর্মুখী ইবলিসি চক্রান্ত করে আপনার আমার ঈমানকে নষ্ট করে নিয়ে যায়, জাহান্নামী বানায়, মুশরিক বানায়, ওই সব বিষয়গুলো আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষের জন্য জেনে রাখা ফরজ, ঠিক না ঠিক? এই জন্য হক্কানি এবং ভণ্ড অথর্ব বামপন্থী পীর কারা? তাফসিরে বায়ানুল কুরআনে উম্মতের ডাক্তার আল্লামা শাহ আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সূরা ইউনূসের 62 এবং 63 নম্বরের ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু সময় নাই। 10টা গুণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে যদি আমি কোনো ব্যক্তির নাম বলি, কোনো বন্ড বামপন্থীর নাম বলি, আপনারা সহজ সরল মানুষ যদি কারো মুরিদ হয়ে থাকেন রাগ করে উঠে চলে যাবেন। এই জন্য আমি কোনো ব্যক্তির নাম নয়, একটা স্কেল দিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। যারা মানুষকে ঈমান ছিনতাই করে নিয়ে যায়, কে হক্কানি কে বন্ড, এর 10টা আলামত গুণ বর্ণনা করেছেন আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সূরা ইউনূসের 62 এবং 63 নম্বর আয়াতের মধ্যে। সময় নির্ধারিত 5 মিনিট ছিল শেষ। এটা যদি আমি লজ্জার সাথে আমি বর্ণনা করতে চাই না, এইভাবে সময় বাড়িয়ে নিয়ে অন্য বক্তার বা শ্রোতা দর্শকদের যন্ত্রণার কারণ হতে চাচ্ছি না। যদি সময় সুযোগ হয় ভবিষ্যতে কোনোদিন, আলহামদুলিল্লাহ আশপাশে আমার মাহফিল আরও আছে, যদি কেউ আমাকে মনে করিয়ে দেন, এরপরে আমি এই বিষয়গুলো এখানে শুধু মাফহুমিভাবে যদি আমি বলে যাই সোয়ালে মুকাদ্দার, এটা আওয়ামের সামনে যদি বর্ণনা করা হয় এর থেকে ফিতনার আশঙ্কা আছে। এটা যদি আমি মাফহুমিভাবে তরজমা করে যাই, এরপরে 10 মিনিট লাগবে। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।